गुजरात के नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा में आप विधायक चेतर वसावा के समर्थन में आयोजित सामाजिक जन समर्थन सभा में आदिवासी समाज का भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा, जिसने फिर एक बार चेतर वसावा की लोकप्रियता को साबित कर दिया है। नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा में आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा के समर्थन में आदिवासी समाज द्वारा विशाल सामाजिक जन समर्थन सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी, गोपाल इटालिया, मनोज सोरठिया, ब्रजराज सोलंकी और प्रवीण राम समेत कई नेताओं ने सभा को संबोधित किया। आप नेताओं ने विधायक चेतर वसावा के खिलाफ दर्ज मामलों को राजनीतिक द्वेष का परिणाम बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। इन नेताओं ने कहा कि आदिवासी समाज अपने जनप्रतिनिधि के समर्थन में एकजुट है और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करेंगे। आज अपना सौना लोकप्रिय अपना आदर्श नेता एवं भाई श्री चैतरभाई वसावाना समर्थन में आयोजित सामाजिक सभा में उपस्थित महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात अलग अलग बधा जिल्लाओं मांथी अने राज्यों मांथी पधारेला आदिवासी समाजना सौ युवानों, वडीलों, आगेवानों ने मारा जय जोहार, जय आदिवासी। मंच पर उपस्थित गुजरात भरना आदिवासी समाज माटे हमेशा जेवो लड़े छे एवा भाई श्री आनंदभाई पटेल, हमेशा जेमणे चैतरभाईनी साथे खभे खभो मिलावी अने गुजरात भरना मुद्दा उठाव्या छे एवा श्री ईसुदानभाई गढ़वी, चैतरभाईनी साथे मळी अने आदिवासी विस्तार माटे अमारी पार्टी माटे गुजरात माटे हमेशा जेमणे काम कर्युं छे एवा भाई श्री मनोजभाई सोरठिया, महाराष्ट्र और राजस्थान थी पधारेला आदिवासी संगठनों सौ आगेवान श्रीओ, निवृत्त आईएएस साहेब श्री बधाईनो पहेला तो हूँ खूब खूब आभार व्यक्त करूं छुं के आ मुश्किल घड़ी में बधाई एक थईने भेगा मळीने चैतरभाईनी साथे उभा छे। दोस्तों, चैतरभाई वसावाने सरकारे स्थापेली सरकारना पैसा थी चालती सरकारनी अदालते 7 वर्षनी सजा आपी अने सरकारे स्थापेली सरकारना नियमथी चालती अदालते जे सजानो चुकादो संभळायो ए सजा ए चुकादो आ जनतानी अदालतमां लईने अमे बधा आव्या छे के तमने ए मान्य छे के नहीं। लोकतंत्रमा सरकार के कायदो के व्यवस्था आ बधी ज वस्तु करता सर्वोपरि छे जनतानो इरादो, जनताना आशीर्वाद, जनतानी आशा शुं छे। सरकारनी पोलीस स्टेशन, सरकारना सरकारी वकील, सरकारनी फोरेन्सिक लेबोरेटरीओ, सरकारनो फरियादी, सरकारनी तपास, सरकारनो दलील, सरकारनु बधुं ज पण जनतानी अदालतमां सरकारनु ना चाले। आ जनतानी अदालत भेगी थई छे, आदिवासी समाजनी अदालत छे। इस सभा में गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश से आए विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और सामाजिक एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। पर भाजप एक वक्त नहीं, बबे वक्त नहीं, 3 वक्त भगवान बिरसा मुंडानी आशीर्वाद लईने નીકળેલા ચેતરભાઈ વસાવાને જેલમાં નાખવાની કોશિશ કરે છે। મિત્રો, એને જડમાં તોડ જવાબ આપવાનો છે આપણે। મિત્રો, આજે મને દુઃખ થાય છે કે 18 દિવસના બાળકને જે આ ધરતી ઉપર જન્મ લીધો એની ભૂલ શું છે, એનો ગુનો શું છે, એને 18 દિવસમાં શું ગુનો કરી લીધો કે આ પાપી ભાજપે ઈ આપણા 18 દિવસના ઈ આદિવાસી સંતાનને જેલમાં પૂર્યા છે। મિત્રો, ધરતી ઉપર હજી જન્મ લીધું છે, હજી તો ઈ દાડો પણ નથી નાખ્યો અને આ ભ્રષ્ટ તાનાશાહી ભાજપે આ 18 દિવસના સંતાનને જેલમાં પૂર્યો છે। હાથ ઊંચા કરીને જવાબ આપો બધાનો। ચલ, જો બદલો લેવો જોઈએ કે ના લેવો જોઈએ? લેવો જોઈએ કે ના લેવો
દેવો જોઈએ. મિત્રો આજે ચેતરભાઈ વસાવા હું આજે આ જોઈ રહ્યો છું તો મને એક વિચાર આવ્યો મિત્રો કે આ ભાજપ શું કામ આદિવાસી સમાજને ભણવા નથી દેતું ને એને જાગૃત નથી થવા દેતું ને એ આજે મને ખબર પડી મિત્રો આ મેદાનથી. આજે જ્યાં દૂર દૂર સુધી જાઉં છું મિત્રો મને આજે અહેસાસ થયો કે જો એક ચેતર વસાવા જો ભણી ગણી હોશિયાર થઈ ધારાસભ્ય બની અને જો ભાજપની ઊંઘ હરામ કરી દેતા હોય તો આ લાખ આદિવાસી યુવાનો ભણેલા હોત તો આ ભાજપને મૂળિયા હોતા ઉખાડી નાખે એટલી તાકાત ધરાવે. પણ મિત્રો આજે હું આભાર માનું છું ભીમ આર્મીના ચીફને વિનયજીને જેઓ અહીંયા પધાર્યા છે. માનનીય અનંતભાઈ માટે ગૌરતાળીઓ થઈ જાય પધાર્યા છે. માનનીય ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા, માનનીય મનોજભાઈ, માનનીય ટાઈગર સેનામાંથી આવેલા છે. મિત્રો આપણે નામી કેટલાય આગેવાનો પણ અહીંયા પધારેલા છે. મિત્રો આપણે એકતા બતાડવાની છે. તમે વિચાર કરો હમણાં અમે ગાડીમાં આવતા હતા ત્યારે ગોપાલભાઈ ને મનોજભાઈએ કીધું કે સુદાનભાઈ હજી તો યુવાનો પીઠા ગ્રાઉન્ડમાં ભેગા થયા અને બાળકને જામીન આપવા ભાજપે નામનું વળ્યું છે. તમે કલ્પના કરો આપણી એકતાની તાકાત. હું ગઈકાલે વર્ષાબેનને મળ્યો હતો, અમે ઘરે બેઠા હતા. વર્ષાબેનને કીધું વર્ષાબેન મોડા તો નથી પડ્યા કારણ કે તમારા ઉપર આખું આજે વજન આવી પડ્યું છે. ચેતરભાઈને જેલમાં નાખ્યા, એમના પરિવારને જેલમાં નાખ્યા. વર્ષાબેનને કીધું કે તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. એક એક આમ આદમીનો સૈનિક એક ભાઈ તરીકે તમારી સાથે ઉભો છે. મિત્રો આજે બેનને ઢીલા નથી પડવા દેવાના અને તમારું આ સમર્થન બતાવે છે કે આજે આ 18 દિવસનું બાળક ભલે આજે જેલમાંથી બહાર આવી જશે પણ મને ખાતરી છે કે એ આ ધરતી ઉપર બીજો ચેતર વસાવા પેદા થઈ ચૂક્યો છે. જ્યાં ચેતરભાઈ વસાવા સાહેબ આદિવાસી સમાજને જાગૃત કરતા હતા એનો ગુનો શું હતો? ચેતરભાઈ નો ગુનો એ હતો મિત્રો કે જળ જંગલ જમીન મુદ્દે એમણે સરકારની સામે બાથ ભીડી. આદિવાસી સમાજના દાખલાઓ સામે જે રીતે ગડબડ ચાલતી હતી એ મામલે અવાજ ઉઠાવ્યો, શિષ્યવૃત્તિના મુદ્દા ઉઠાવ્યા. અને મિત્રો અનંતભાઈ અને ચેતરભાઈને મને ખબર છે આ લોકો ઉપર શું કામ પ્રહાર કરે છે ખબર છે? આજે હું ખુલાસો કરવા જઈ રહ્યો છું. બધા લોકો રેકોર્ડિંગ કરી લેજો મિત્રો. આ ખૂબ અગત્યનો ખુલાસો છે કે ચેતરભાઈ વસાવા જ્યાં સુધી આ ધરતી ઉપર આદિવાસી સમાજ સાથે છે ત્યાં સુધી કોઈ મોટી કંપનીઓની તાકાત નથી કે ભાજપ જંગલની જમીનો પડાવી શકે. એટલા માટે ચેતરભાઈનો કાંટો કાઢી નાખવા માટે સરકાર ઉપસ્થિત થઈ છે. મિત્રો એને ખબર છે મોટી મોટી કંપનીઓ જેમ તમે જુઓ છત્તીસગઢમાં મોટી મોટી કંપનીઓ આવી ગઈ જંગલોમાં. મિત્રો આ લોકોને ખબર પડી ગઈ કે ચેતરભાઈ જ્યાં જાય છે ત્યાં 10-20 હજાર આદિવાસી યુવાનો ભેગા થઈ જાય છે. ચેતરભાઈ કહે છે એ વાત માને છે અને એટલા માટે જ મોટી કંપનીઓને જો લાવવી હોય જંગલો ઉપર પોલીસ ઉતારીને